यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद श्री कृष्ण चैतन्य राधे हरे कृष्ण हरे राम श्री राधा गोविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे बोल सबार श्रीमन महाप्रभु की सबार जगन्नाथ बलभद्र शिवजी की सबार श्री माधव लाल की श्री राम वृंदावन लाल की राधा रानी की जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी की रथ यात्रा महोत्सव की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज की वेदव्यास जी महाराज की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय श्रीमद् भागवत सप्ताह भक्ति अनुष्ठान की जय श्री राधा रानी की जय जमुनी महारानी की जय तुलसी महारानी की जय वृंदे महारानी की जय भक्ति महारानी की जय गिरिराज महाराज की जय हलकुंड मंडल की जय अवन अपन श्री गुरु महाराज की जय 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 श्री राधे निताई गौर हरि बोल भक्तवत्सल भगवान की
वंदे गुरुपददंतं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीचन्दावनमनोहरम् आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकवितरौ कमलायताक्षि विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमापतिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भगताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। पादौ चदीयौ प्रथमद्वितीयौ चतुर् नाभिस्तथा पञ्चमयेव षष्ठौ भुजान्तरं दुर्जुगलं तथा कंठस्थु राजन्नवमोर्जदीयौ मुखारविन्दं दशमो प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपटं शिरोपितो द्वादशकी भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतस्वरूपं जं प्रव्रजन्तमनुपे तमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरो आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि जस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री चैतन्य हरि जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भगत वृंद जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই জয় গোসাই করো চরণ বন্দন যা হইতে বিঘ্ন নাশ। এই জয় গোসাই প্রভু কর মোর দয়া আমি চরণে শরণ নিলাম দেহ পদ ছায়া। সব সুতা বৈষ্ণবের করি চরণ বন্দন কৃপা করি মোর মাতে দেহ শ্রী চরণ। সব সুতা বৈষ্ণবের পাদে মোর কোটি নমস্কার সর্বপদ ধুলি দেহ মস্তকে আমার। জিহ্বায় কহাও বাণী কি কই ভালো মন্দ কিছুই না জানি নিতাই গৌর হরি বল। জয় জয় শ্রী রাধে শ্যাম बोल भक्त वत्सल भगवान की। राधे श्री राधे श्रीदामा श्रीदाम आउटपुटेर वॉल्यूम बढ़ाओ। श्री राधे जय राधे अरे बड़ा वॉल्यूम बढ़ जाए। श्री राधे बस श्री राधे जय राधे श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे राधे
सर्वाग्रे मादस्तमे परमाराध्यतमो अस्मदीय श्री गुरु पाद पद्मे शंकादित बोलून दंडवत प्रणिपात अर्पणांतर समुपस्थित सभाय समूह साधु संत महात्मा वैष्णव भक्त श्रोत्री मंडलीर चरणारविंदे असंख्य असंख्य प्रणिपात अर्पण करी तदनंतर अर्चित व्यक्तीर वंदना मिले जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा हरि बोल जगन्नाथ भगवान की राधा रमण लाल की
राधा रानी की जय जय श्री राधे। सर्वाग्रही এখন আরতি করো কমসে কম আধা ঘন্টা চলে যাবে, পাঠ করবো কখন আর? আমাকে টাইম দিয়েছিল রঞ্জন বাবু 6টার সময়, এখন বাজে কয়টা সেটা তো আমি জানি না। আমি আজকে চন্দন পাই না, ফুল পাই না, তুলসী পাই না, পূজা দেওয়ার এখানে মানুষ নেই কেউ। পরিশ্রম সবার হয়েছে, টাইমে প্রত্যেককে আসতে হবে। টাইম টেবিল খেয়াল না রাখলে কোনো কাজ হয় না। 6টার সময় পাঠ আরম্ভ হওয়ার কথা, সেখানে 7:30 8টা বাজতে যাচ্ছে। আর এরপরে যদি আরতি করবে তোমরা আরতি করো, আমি রাধে রাধে করে উঠছি। তাহলে এরপরে 9টা বলে সব বাড়ি চলে যাবে। সবসময় সময়ের ধ্যান রাখা প্রত্যেকের আবশ্যকতা। কি করবে বলো? আরতি করবে না পাঠ হবে? কোনটা করবে বলো? ক্লিয়ার বলো। কমিটির তরফ থেকে আপনারা কি করবেন? আরতি করবেন না পাঠ করবো? কোনটা? যেটা বলবেন সেটা হবে। ঠাকুরের আরতি হবে, আমার সঙ্গে দুপুরে কথা হয়েছে, সন্ধ্যা 6টা থেকে 6:30টার মধ্যে হয়ে যাবে। এখন বাজে 7:30টার উপরে বাজে। আরতি আরম্ভ করলে কমসে কম আধা ঘন্টা যাবে। আমাকে তাড়াতাড়ি বলেন যেটা করবেন। যদি আরতি কীর্তন করবেন তাহলে করেন, আমার কোনো আপত্তি নেই। এখানে কমিটির কেউ আছেন কি নাই? আপনি কোথা থেকে বলছেন? बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। परम लीला पुरुषोत्तम उत्तम सतचित आनंदीर घन विग्रह रसिक शिखर चूड़ामणि आनंद कंद श्री बाल कृष्णलालेर साक्षात बागमय प्रतिमूर्ति पुराण चक्रवर्ती पुराण सम्राट पुराण मुकुटमणि श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ग्रंथ महाराजी सप्ताह रूपी भक्ति यज्ञ अद्य पूर्णाहुति दिवस विश्राम दिवस। कल सायंकालीन कहते আমরা रुक्मिणी विवाह सम्बन्धी कथा आस्वादन করেছিলাম। रुक्मिणी विवाहते আমরা এক বস্তু দেখতে পাই, चाहे सारा संसार यदि একদিকে চলে যায়, संपूर्ण जगत यदि একদিকে চলে যায়, কোনো ব্যক্তি যদি কৃষ্ণ প্রাপ্তির উদ্দেশ্য নিয়ে গুরুচরণ কে ধরে পড়ে থাকে, ও কৃষ্ণ প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী হবে, এতে কোনো শঙ্কা নাই। प्रमाण स्वयं
रुक्मिणी देवी करिए दिलेन स्वयं रुक्मिणी देवी ये प्रमाण करिए दिलेन जार बड़ भाईर काछे ब्रह्मास्त्र आछे रुक्मेर काछे ब्रह्मास्त्र छिलो ब्रह्मास्त्रेर कारणे केउ कथा बोलते भय पेत और सेखाने रुक्मिणी देवी जखन गुरुचरणे आश्रय ग्रहण करलेन द्वारिकाधीश के प्राप्ति हो गए ये प्रमाणित करे दिलेन रुक्मिणी देवीर विवाह धूमधामेर सहित हलो द्वारिकाते प्रभु द्वारिकाधीश रुक्मिणी देवी सह सानंद निवास करছেন धीरे धीरे समय अतिक्रांत हलो रुक्मिणी देवीर एक पुत्र हलो नाम हलो प्रद्युम्न प्रद्युम्न जन्म नेওয়া মাত্রই সুতিকা গৃহ থেকে সম্বরাসুর নামে এক অসুর माया विद्यार द्वारा प्रद्युम्न की हरण कर निये गेल आकाश मार्गे निये जाए देवर्षि नारद मध्यपथे साक्षात्कार करलेन नारद जी जिज्ञासा करছেন नारद जी बोलছেন সম্বরাসুর তুমি কাকে নিয়ে যাচ্ছ बोले क्या कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न की करबे ना बध करब ना बाल हत्या पाप करबे এইটুকু শিশুকে মেরে একে মারবে কেন একটা কাজ করো সাগরের উপর দিয়ে যাচ্ছ সাগরে ফেলে দাও আপনা আপনি মরে যাবে তাহলে পাপ হবে না নিজে মারলে পাপ হবে সাগরে ফেলে মারলে পাপ হবে না অসুরের বুদ্ধি তো ভ্রমিত করতে এক মুহূর্ত লাগে না সম্বরাসুর বলে হ্যাঁ এটাই ঠিক আমি মারব না ये पापटा मैं करबो केन सागरे फेले दिले तो अपना अपनी मरे जाबे यथारीति सागरे फेले दिल प्रदीप আছে प्रदीप একজন উঠে আসে बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सम्बरासुर प्रद्युम्न के जो सागर जले फेले दिल तो अन्य केउ छिलो ना कृष्ण पुत्र छिलो तार मृत्यु हयनि बहुत बड़ एक मत्स्य ताके भक्षण करलो एक धीवरेर जाले एलो धीवर ओई मत्स्यटिके जारासबरेर घरे बिक्री करलो जारासबरेर घरे जे ऋषिया छिलो तार नाम छिलो भानुमती भानुमती नामनी ऋषिया मत्स्य के जखन गलदेश थेके काटलो मत्स्येर उदर थेके एक पुत्र सन्तान बेरिये एलो ओई कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न आकाशवाणी हलो ये पुत्र के तुम बड़ करो सम्बरासुर के बध करबे এই समाचारটি সম্বরাসুরও শুনলো শুক্রাচার্যও শুনলো ভানুমতীও শুনলো संपूर्ण संसार सुनते पेल
ফলত কি হলো, ওই পুত্রকে মারার জন্য শুক্রাচার্য এবং শম্বরাসুর বহু প্রয়াস করল। ভানুমতি পূর্বজন্মে এক দিব্য অপ্সরী ছিল, যিনি ভগবান বিষ্ণুর নৃত্যের দ্বারা আরাধনা করেছিলেন। নৃত্যকলার দ্বারা আরাধনা করে ভগবান বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করে দুটি বিদ্যা লাভ করেছিলেন, একটি মায়া বিদ্যা, একটি রসায়ন বিদ্যা। কিন্তু কোন ঋষি বালকের উপরে প্রয়োগ করার নিমিত্ত ঋষি শ্রাপে উনি ওই বিদ্যাটি ভুলে যান। ওই ঋষি বরদান দিয়েছিলেন, যদি কোনো সমর্থমান পুরুষ তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় তাহলে তোমার মনে আসবে। আজ দেবর্ষি নারদ এসে ওই মন্ত্রকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। মায়াবিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা স্মরণে চলে এলো। এই দুটি বিদ্যার দ্বারা ভানুমতি প্রদ্যুম্নকে 3 দিনের মধ্যে যুবাবস্থা প্রাপ্ত করিয়ে দিল এবং সম্পূর্ণ অস্ত্র শস্ত্র মায়াবিদ্যায় নিপুণ করিয়ে দিল 3 দিনের মধ্যে। তৎপশ্চাৎ শম্বরাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধল। প্রদ্যুম্ন শম্বরাসুরকে বধ করলো। শম্বরাসুর বধের উপরান্ত দেবর্ষি নারদ রতি দেবীকে নিয়ে এলেন। প্রথম হয়েছিলেন সেই কামদেব এখানে প্রদ্যুম্ন রূপে জন্ম নিয়েছিলেন, কৃষ্ণপুত্র রূপে। তাই দেবর্ষি নারদ তার যে পূর্বজন্মে পত্নী ছিল রতি দেবী, তাকে নিয়ে এসে পূর্বজন্মের সমস্ত বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং রতি কামদেবের মিলন করিয়ে দিলেন, বিবাহ দিয়ে দিলেন। পুত্রবধূকে নিয়ে চলে গেলেন কোথায় না, রাজদরবারে দ্বারিকায়। দ্বারিকায় যখন পৌঁছান, রুক্মিণী দেবী শ্রীকৃষ্ণ বসে আছেন। পুত্রবধূকে পেলেন, পরিচয় হলো, বড় আনন্দিত হলেন, সমস্ত কথা শুনলেন। দ্বারিকাতে পুত্র প্রাপ্তি এবং পুত্রবধূ প্রাপ্তির এক বহুত বড় ধুমধামের সহিত মহোৎসব হয়। তদনন্তর এই দ্বারিকাতে সত্রাজিৎ নামে একজন ধনী ব্যক্তি ছিল। এই সত্রাজিৎ সূর্যদেবের উপাসনা করত। সূর্যদেব সত্রাজিতের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে একটি মণি দিয়েছিলেন, সম্যন্তক মণি। যে বস্তু সে বস্তু বা সে ধন আমাদের বিনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, এই লীলা থেকে আমরা প্রমাণ পাই। যথা এই সম্যন্তক মণি দেওয়ার সময়ে সূর্যদেব বলেছিলেন, হে সত্রাজিৎ, তুমি এই মণিটিকে অর্থ উপার্জনের মাধ্যম বলে মনে করবে না। এই মণিটিকে আমার স্বরূপ বলে জেনে রেখো। আমার স্বরূপ বলে মনে করে একে তুমি পূজন করো। এই সম্যন্তক মণি প্রতিদিন সোনা দেবে, 8 ভাত সোনা তোমাকে দেবে। স্বর্ণ আহরণের এক এমন রাস্তা তৈরি হয়ে গেল। দ্বারিকাপুরী যে প্রকার সম্পদশালী, সত্রাজিৎ ওই প্রকার সম্পদশালী হয়ে গেল। একদিন শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে সত্রাজিতের এই মণির দ্বারা সত্রাজিতের মৃত্যু হতে পারে, কারণ ধন লোভে কেউ মেরে নিয়ে যাবে। তাই তিনি সত্রাজিৎকে বললেন, রাজন, এক কাজ করো, মণিটি তুমি আমার দ্বারিকাতে রাজ খাজানায় রেখে দাও। এই মণি প্রতিদিন যে স্বর্ণ প্রসব করবে তা তুমি নিয়ে যাও। কিন্তু সত্রাজিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নাম হলো প্রসেন, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করলো, কলহ করলো, কোনো মতে মণি দিল না এবং শ্রীকৃষ্ণকে সন্দেহ করে কোথায় যা মণি না নিয়ে চলে যায়। তাই মণিটিকে নিজের কোমরে বেঁধে ঘোড়ায় চলে গেল শিকার খেলতে বনে, পশু শিকার করার নিমিত্ত। প্রসেন এদিকে কোনো হরিণকে লক্ষ্য করে বান চালাচ্ছে, পেছন থেকে এক সিংহ এসে আক্রমণ করলো, প্রসেনকে মেরে ফেলল। আর প্রসেন ফিরে এলো না। মণি এ প্রকার দিব্য মণি ছিল, ওই মণিকে কাপড়ে বেঁধে রাখলেও তার প্রকাশকে লুকানো যেত না। ও যখন কোমরে বেঁধে রেখেছে, ওই প্রকাশকে সিংহ দেখতে পেয়ে আক্রমণ করেছে। যখন ফিরে না এলো, সত্রাজিৎ কি করলো না, শ্রীকৃষ্ণের নামে বদনাম করতে লাগলো।
শ্রীকৃষ্ণই আমার ভাইকে মেরে মণি নিয়ে নিয়েছে। বলরামজি সত্যজিৎকে বধ করার জন্য ইচ্ছা করলেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, দাদা ওকে মেরে কোনো লাভ হবে না, সত্যজিৎকে মারলে তুমি প্রমাণ করিয়ে দেবে যে তুমি মণি নিয়েছ। যদি অপবাদকে নষ্ট করতে হয়, অপবাদের মূল বস্তুকে আগে খুঁজে বার করো। এই বলে পাত্রমিত্র মন্ত্রীকে নিয়ে ওই মণি অন্বেষণের জন্য যে পথে প্রসেন গেছিল ওই পথে চললেন। বনের মধ্যে কিছু দূর গিয়ে প্রসেনের অর্ধমৃত শরীর দেখতে পেল। পাশে দেখলো সিংহের পদচিহ্ন। ওই পদচিহ্ন ধরে ধরে আগের দিকে যখন যায়, দেখে তো সামনে একটি সিংহটি মরে পড়ে আছে, কাছে ভালুকের পদচিহ্ন। ভালুকের পদচিহ্ন ধরে ধরে আগে গেলেন। একটি বিশাল শ্রীকৃষ্ণ সবাইকে গোপার ধারে রেখে দিয়ে বললেন, তোমরা এখানে থাকো, আমি একা যাচ্ছি। এই বলে গুফার মধ্যে প্রবেশ করলেন। পর্বতের গুফার বহু ভেতরে গিয়ে দেখলেন এক দিব্য কন্যা ওই মণিটিকে নিয়ে খেলা করছে। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে দেবী, এই মণিটি তোমার কাছে কি করে এলো? মণিটি আমার, আমাকে দিয়ে দাও। রাজকন্যা কোনো কিছু উত্তর না দিয়ে চিৎকার করতে লাগলো, পিতাশ্রী বাঁচাও, পিতাশ্রী বাঁচাও। বলা মাত্রই ভেতর থেকে বিশাল কায় এক ভালুক বেরিয়ে এলো। এই ভালুক অন্য কেউ নয়, ব্রহ্মাজির পুত্র জাম্ববান ছিলেন, যিনি ত্রেতা যুগে শ্রীরামচন্দ্রের পক্ষ নিয়ে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন। এক মুষ্টিক প্রহারে রাবণ মূর্ছা হয়ে পড়ে গেছিল। সেই জাম্ববান। জাম্ববান বলছেন, তুমি কে? শ্রীকৃষ্ণ বললেন, আমি দ্বারিকাধীশ, আমি কৃষ্ণ। কি জন্য এসেছো? না, এই মণিটি আমার, নিতে এসেছি। বলে, না, আমি এক সিংহকে মেরে মণিটা পেয়েছি, অর্থাৎ সিংহ মণিটি নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, অতএব মণি তোমার হতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, আমার রাজ্যের কোন রাজ কর্মচারী মণি নিয়ে এসেছিল, তাকে মেরে সিংহ নিয়ে পালিয়ে এসেছে। জাম্বুবান বললেন, হতে পারে, কিন্তু যে বস্তু আমি বলপূর্বক যুদ্ধ করে প্রাপ্তি হয়েছি ওর উপরে কারো অধিকার নেই। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধল। জাম্বুবানের 27 দিন ধরে যুদ্ধ চলতে থাকলো। 27 দিন যুদ্ধ চলল, কেউ কাউকে পরাস্ত করতে পারে না। একদিন মনে মনে 28 দিনের যুদ্ধ করার আগে 27 দিন রাত্রিতে জাম্বুবান মনে মনে ভাবছেন, রাম অবতারে শ্রী রামচন্দ্র আমাকে বরদান দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে আমার যুদ্ধ হবে, তিনি বাসুদেব রূপে আসবেন। এ তো বাসুদেব না, এ দ্বারিকাধীশ কৃষ্ণ। আমি একে পরাস্ত কেন করতে পারছি না? আমার অঙ্গ অঙ্গ মার খেয়ে খেয়ে ঢিলা হয়ে গেল, কিন্তু পরাজিত করতে পারছি না। আজ একটি সুন্দর কুন্দ ফুলের মালা তৈরি করে রামচন্দ্রের গলায় পরিয়ে ঋক্ষরাজ জাম্ববান পুজো করে বলছেন, হে শ্রীরাম, আজ আমাকে বরদান দাও, আজ যেন আমি বিজয়ী হতে পারি। এই বলে প্রণাম করে চলে এলেন জাম্ববান। এসে দেখেন ওই কুন্দ ফুলের মালা শ্রীকৃষ্ণের গলায় দিচ্ছে। জাম্ববান যুদ্ধ করার পূর্বে বলছেন, এই মালা তোমার গলায় কি করে এলো? তুমি আমার মন্দিরে কখন ঢুকেছিলে? আমার রামচন্দ্রের গলা থেকে তুমি মালা কেন নিয়ে এসছো? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, বারে, তুমি মালা পরালে আমাকে, আর এখন বলছো কিনা আমি নিয়ে এসেছি। বলে, না, আমি তো পরাইনি। বলে, কেন? তুমি আজকে মালা পরিয়ে বিজয়ী হওয়ার আশীর্বাদ চাও নাই আমার কাছে? কোথায়? আমি তো রামচন্দ্রের কাছে চেয়েছি, তোমার কাছে তো না। আগে তোমার পরিচয় দাও। পরিচয় তো দিয়েছি, আমি তো কৃষ্ণ, দ্বারিকাধীশ কৃষ্ণ। জাম্ববান বুঝে গেছে, ওখানকার মালা এখানে দেখে তিনি সব বুঝে গেছেন। হাত জোড় করে বলছেন, প্রভু, আগে তোমার বাস্তবিক পরিচয় দাও। শ্রীরাম আমাকে বরদান দিয়েছিলেন বাসুদেবের সঙ্গে যুদ্ধ হবে, তুমি তো বাসুদেব নও। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, আমি বসুদেব নন্দন বাসুদেব। যদি তুমি বাসুদেব হও, রাম রূপে দর্শন দাও। শ্রীকৃষ্ণ তার ইচ্ছাকে পূর্ণ করে রাম রূপে দর্শন দিলেন। দিয়ে বললেন, জাম্ববান,
যখন রাবণকে বধ করার পরে তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চেয়েছিলে, আমি তখন তোমাকে বলেছিলাম যে আমি এই অবতারে তোমাকে পিতা রূপে দেখে এসেছি, অতএব পিতা পুত্রের মধ্যে যুদ্ধ হতে পারে না। তোমার এই যুদ্ধের ইচ্ছা আমি দাপর যুগে পুরা করব, তাই আজ তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করলাম। বলে প্রভু, তোমার শ্রীঅঙ্গে আমি কত আঘাত করেছি, আমাকে ক্ষমা করে দাও। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, জাম্ববান, আমি তো তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করেছি, এতে অপরাধ কোথায়? বলে, না প্রভু, অপরাধ তো আমার হয়েছে। আমি তখন মানব, তুমি ক্ষমা করেছো, তুমি আমার এই কন্যাকে গ্রহণ করো, বিবাহ করো। এই বলে নিজের ওই পালিতা কন্যা জাম্ববতীকে শ্রীকৃষ্ণকে দান করলেন, যৌতুকে মণিটা দিয়ে দিলেন। বলে, প্রভু, আজ আমার কর্ম সমাপন হয়ে গেছে, আমি তপস্যায় চলে যাব, আমাকে অনুমতি দাও। জাম্ববান তপস্যায় চলে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ মণিকে নিয়ে জাম্ববতীকে সাথে নিয়ে চলে এলেন। শ্রীকৃষ্ণের কত বিবাহ হয়েছে? 16,108। সবাই মিলে ঠিক ঠিক গিনতি করবে, তাহলে বিবাহ মহোৎসবে ভান্ডারা খেতে পাওয়া যাবে। আর যদি ভুল হবে, গিনতি করায় না, তাহলে আর ভান্ডারা খেতে পাওয়া যাবে না। জাম্ববতীকে নিয়ে চলে দিলেন। সত্রাজিতের মনে গ্লানি হলো, আমি বিনা কারণে শ্রীকৃষ্ণের নামে অপবাদ দিয়েছি। সত্রাজিৎ নিজ কন্যা সত্যভামাকে শ্রীকৃষ্ণকে দান করলেন, যৌতুকে মণি দিতে চাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, না না, মণি আমি নেব না, কারণ ওই মণিতে তোমার লোভ আছে, তাই মণি তুমি রাখো। এখানে প্রমাণ করে দিলেন যে বস্তুতে আমাদের লোভ আছে, সে বস্তু গোবিন্দ কখনো ভোগ লাগায় না। গোবিন্দ কোনোদিন গ্রহণ করে না যে বস্তুতে আমাদের লোভ আছে। ভগবানের ভোগ সর্বদা আড়ালে তৈরি করতে হয়, সবার দৃষ্টির আড়ালে। যে কারণে ভগবানের ভোগের সময় পর্দা দেওয়ার বিধান আছে, অন্যথা। এই জন্য সাধুগুরু বৈষ্ণব যদি ভোজন করে না, ওইখানে দাঁড়িয়ে কটমট করে কেউ দেখতে নাই, কারণ ওই ভোগ আর ভোগ থাকবে না, বৈষ্ণব সেবা আর হবে না। হ্যাঁ, যদি ভক্তি শ্রদ্ধা থাকে, দূর থেকে প্রণাম করো, ঠিক আছে। শিব কেবল যে পরিবেশন করে, উনারই থাকার অধিকার, আর কেউ থাকার অধিকার থাকে না। তৎপশ্চাৎ সত্যভামাকে বিবাহ করলেন। কয়টি বিবাহ হলো? সবাই ভাগবত শুনছে, সবাই শুনছে। 16,108 বিবাহ হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কয়টি বিবাহ হলো বর্তমান? 3টি হয়েছে, সব শুনছে। রুক্মিণী, জাম্ববতী, সত্যভামা, 3 জনের বিবাহ হয়ে গেল। তৎপশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণ চলে গেলেন কোথায় না, হস্তিনাপুরে। এদিকে অক্রূর এবং কৃতবর্মা দুজনে মিলে শতধন্যাকে বুদ্ধি দিয়েছে। এখানে আরো একটি বিশেষ বস্তু দেখেন, নিজের বুদ্ধিতে ভিখারি হওয়া ভালো, অন্যের বুদ্ধিতে রাজা হওয়া ভালো না। শতধন্যকে বুদ্ধি দিলেন, সত্রাজিৎ তোমাকে কন্যা দেবে বলেছিল, দেয়নি, কৃষ্ণকে দিয়েছে, যাও। এখন কৃষ্ণ দ্বারিকায় নেই, সত্রাজিৎকে মেরে মণিটা নিয়ে পালিয়ে এসো। বলে, যদি কৃষ্ণ এসে ধরে না, অক্রূরজি বলছেন যিনি ভগবানকে সাক্ষাৎ চতুর্ভুজ স্বরূপে দর্শন করেছেন। এখানে প্রমাণ করিয়ে দিলেন, ব্যক্তি যদি সিদ্ধির চরমতম অবস্থায় পৌঁছে যায়, ধনের লোভ তাকে ছাড়ে না, ধন সম্পত্তিতে লোভ চলে আসে। এই জন্য সাবধান, ভগবত রাজ্যে পদে পদে সাবধান। অক্রূরজি বললেন, আমার কাছে জমা দিয়ে চলেছে। শতধন্যা তাই করল, সত্রাজিৎকে মেরে মণি নিয়ে পালিয়ে এলো, অক্রূরজির কাছে জমা রেখে দিল। কৃষ্ণকে সমাচার দিলেন, শ্রীকৃষ্ণ শতধন্যকে বধ করলেন। এই সুযোগে অক্রূরজি কি করলেন, মণি নিয়ে পালিয়ে গেলেন কাশীধাম। দ্বারিকায় দুর্ভিক্ষ পড়ে গেল,
মণির অভাবে। এদিকে বলরামজি চিন্তা করে দেখেন ধনের লোভ কি প্রকার হয়। স্বয়ং বলরামজি যিনি ভগবত অবতার, তিনি কৃষ্ণকে সন্দেহ করতে লাগলেন। দুই ভাইয়ের ভিতরে কলহ বাঁধল। কৃষ্ণ শতধন্যাকে মেরে তুই মণি নিয়েছিস, তুই আমাকে দিবি না বলে লুকিয়ে রেখেছিস। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন দাদা তুমি আমাকে সন্দেহ করছো, আমি মণি নিয়ে লুকিয়ে রাখবো? তাহলে মণি কোথায় গেল? তুই নিয়েছিস। দুই ভাইয়ের ভিতরে দ্বন্দ্ব বাঁধল। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দেখেন মানব লীলাতে এসেও শান্তি নাই। ये मनुष्य धर्म ए प्रकार भगवान की वो दोष दिते छाड़े ना। आज ठाकुर जी स्वयं निजे की सत्यवादी प्रमाणित करार निमित्त विवश हो गेलेन। তিনি গেলেন কোথায়? কাশীধামে। কারণ কাশীধামে অক্রূরজি ছিলেন, ওখানে শস্যপূর্ণ বসুন্ধরা ছিল, দ্বারিকাতে দুর্ভিক্ষ পড়ে গিয়েছিল। তখন তিনি অক্রূরজিকে গিয়ে বললেন কাকাশ্রী আমি জানি মণি তোমার কাছে আছে, মণিটা তুমি দেখিয়ে দাও, আমি নেব না, প্রমাণিত হয়ে যাক মণি তোমার কাছে আছে, অন্যথা আমার গৃহদ্বন্দ্ব সমাপ্ত হয় না। অক্রূরজি বললেন পুত্র বাবা তুই মণি নিয়ে আমাকে বাঁচা, আমার মণি দরকার নেই। মণির জন্য কতজনের প্রাণ গেল? প্রসেনের প্রাণ গেল, সত্যজিতের প্রাণ গেল, শতধন্যার প্রাণ গেল, সিংহের প্রাণ গেল, জাম্বুবানের প্রাণ যেতে যেতে বাঁচলো, অক্রূরজির প্রাণ যেতে যেতে বাঁচলো। অতএব যে বস্তু গোবিন্দের সেবায় লাগে না সে ধন আমাদের বিনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, এ প্রমাণ করিয়ে দিলেন। ওই মণি রাত খাজানায় জমা হয়ে গেল। তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুরে অর্জুন সহ যমুনা তীরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখলেন এক কন্যা বসে তপস্যা করছে। জিজ্ঞাসা করলেন, অর্জুন কি বললেন যাও তো জিজ্ঞাসা করবে এই কন্যাটি বসে তপস্যা কেন করছে? আচ্ছা যে তপস্যা করছে করছে, তোমার জিজ্ঞাসা করার কি দরকার? অর্জুন গেল জিজ্ঞাসা করতে, তো কন্যা বলছে আমি দ্বারিকাধীশকে প্রতিরূপে বরণ করব বলে তপস্যা করছি। বলে হয়ে গেছে, পুরা উঠে এসেছে, আর করতে হবে না। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিবাহ হলো। ইনি ছিলেন কালিন্দী যমুনা। তদনন্তর বিন্দ অনুবিন্দ দুই ভাই মিত্রবিন্দের বিবাহ দেওয়ার জন্য কৃষ্ণকে না ডেকে বাকি সব রাজাকে ডেকেছেন। সেজন্য কৃষ্ণের অপমান হলো, তাই তিনি যুদ্ধ করে স্বয়ম্বর থেকে মিত্রবিন্দাকে হরণ করে বিবাহ করলেন। 7টি বৃষভকে বেঁধে নাগনজ্যোতিকে বিবাহ করলেন। সুতকীর্তি রাজা ভদ্রাকে দান করলেন আর লক্ষ্মণকে হরণ করে বিবাহ করলেন। এ হলো কয়টি বিবাহ হলো? 8 বিবাহ হয়ে গেল। 8 পাট মহিষী 8 জন। আজ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারিকায় রুক্মিণী দেবী সহ সুধর্মা সভায় রাজসিংহাসনে আসীন আছে। সভা চলছে, অকস্মাৎ স্বয়ং দেবর্ষি নারদ বিনা বাদন করতে করতে প্রবেশ করলেন, স্বাগত করলেন শ্রীকৃষ্ণ। দেখলেন নারদজির হাতে স্বর্গের পারিজাত পুষ্পের মালা আছে। নারদজি মালাটিকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের গলায় পরিয়ে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্নেহ পরবশে পাশে সিংহাসনে থাকা পাটরানী রুক্মিণীর গলায় মালাটাকে পরিয়ে দিলেন। ব্যাস, নারদজি দর্শন করে চলে এলেন। গেলেন কোথায়? সত্যভামার ঘরে। সত্যভামা স্বাগত করে বসালো নারদজিকে। নারদজির মুখারবিন্দ বড় শুষ্ক মলিন। তো জিজ্ঞাসা করছেন সত্যভামা, হে দেবর্ষি মনে এত দুঃখ কেন? নারদজি বলছেন দেবী তোমার দুঃখ দেখে আমার সহন হয়নি। তুমি এক রাজপুত্রী, তোমার এখানে এই দশা, এই দেখে আমার বড় দুঃখ। সত্যভামা বলছেন কি? আমি শ্রীকৃষ্ণের পাটরানী,
অধিক, তিনি সব থেকে বেশি প্রেম আমাকে করেন। আর তুমি বলছো আমার দুর্দশা, কোথায় দেখলে? নারদজি বলছেন প্রেম করে না প্রেম করে। বলে কেন? আরে যদি তোমাকে কৃষ্ণ দ্বারিকাধীশ প্রেম করতো না, স্বর্গের পারিজাত পুষ্পের মালাটি তোমার গলায় পড়তো, রুক্মিণী দেবীর গলায় শোভায়মান হতো না। কি বলে? হ্যাঁ, পারিজাত পুষ্পের মালা এনেছিলাম। জানো এই মালার, এই ফুলের কি গুণ জানো? এই পুষ্পটি যে নাসাগ্রে একবার আঘ্রাণ করবে, সম্পূর্ণ জীবন অখণ্ড যৌবনা থাকবে, সে কোনোদিন বৃদ্ধ আর হবে না। এত বড় গুণকারী এই মালা শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী দেবীর গলায় পরিয়ে দিলেন। তোমার প্রতি যদি প্রেম থাকতো, মালা থেকে একটা ফুল ছিঁড়েও তো তোমার জন্য নিয়ে আসতো। বলো কিনা প্রেম করে, খাক প্রেম করে। দেখো দেবী, তোমাদের পারিবারিক ব্যাপার, আমি তো আছি সন্ন্যাসী। নারায়ণ নারায়ণ, ম্যাচিস লাগিয়ে দিয়ে হাঁটা দিল। আকাশ মার্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে, দেখি আমার প্রভু কি করে। নারদজি চলে গেলেন। সত্যভামা কপান্বিতা ক্রোধান্বিতা, সমস্ত আভূষণ বস্ত্র সমস্ত পরিত্যাগ করে একটি কালো বস্ত্র পরে আলোলায়িত কেশ বাসে একবারে ভবানীর উদ্ধারণ করেছে চণ্ডিকা চামুন্ডা দেবী। সোজা গিয়ে কোপ ভবনে ঢুকে গেছে। তখনকার দিনে না, রাজাদের ঘরে রানীদের জন্য কোপ ভবন থাকত। রাগ করে কোপ ভবনে চলে গেলে বড় বড় রাজ ওইখানে হয়ে গেছে প্রজা, হাত জুড়ে বলবস্ত্র হয়ে শ্রীমতীজির চরণ ধরে কত করেছে মান ভাঙাবে। তখনকার দিনে ছিল। বর্তমান তো কারো ঘরে আর কোপ ভবন নাই। আছে না নাই? কোপ ভবন আছে? আছে, সব ঘরে আছে। কোথায় বলো তো? বেশি যদি গন্ডগোল হয় না, রইল তোমার বাড়ি, চললাম বাবার বাড়ি। এখন বাবার বাড়ি হয়ে গেছে কোপ ভবন। বেশি গন্ডগোল করলে তো দেখবে যে কোনো বাড়িতে, বলে দেব মায়েরা, বলে দেব আসল কথাটা বলে দেব। আজকের দিনটা মাত্র, কালকে বকা দিলেও কোনো অসুবিধা নাই। সারা ভারত ঘুরতে ঘুরতে একটা জিনিস তো জেনেছি, জানো এই মায়েরা তাদের ঘরের যাবতীয় টুকটুক কথা পর্যন্ত আমাদের কানে এসে বলে। বেশি করে কি বলে জানো? আস্তে করে বলবে, জোরে বলবে না। জানো বাবা, আমার স্বামী আমার কথা শুনে না। প্রত্যেকটা ঘরে প্রত্যেকটা মায়ের এই কথা, আমার স্বামী আমার কথা শুনে না। কি গো মায়েরা, সত্যি বললাম না মিথ্যা বললাম? বাস্তব কথা না মিথ্যা কথা? জোরে কিন্তু বলে না, আমাদের কানে কানে বলে। আমিও জোরে বলি নাই, কেউ শুনে নাই। তাহলে কোনোদিন একজন আমার বাবা, ভাইগণ বা বাবাগণ, কোনো দিন আমাদের কাছে কেউ একজনও আজ পর্যন্ত বলে নাই আমার সহধর্মিণী আমার কথা শোনে না। কোন দিন কোন স্থানে কেউ বলে নাই। কেন বলে নাই? ওদের আত্মসম্মানের ভয়। যখনই সে এই কথাটা বলতে যাবে না, তার নিজের আত্মসম্মানে লাগবে, অর্থাৎ সে তার নিজের সহধর্মিণীকে নিজের বসে রাখতে পারে না। এটা প্রমাণিত হয়ে যাবে, যে কারণে সে বলতে পারে না। বুকের ভেতরে বহুত বড় কষ্টকে চাপা দিয়ে রাখে, মুখ ফুটিয়ে বলতে পারে না। গৃহে এসে সমস্ত বাইরের সমস্যাকে সমাধান করে ঘরে আসে। যখন শ্রীমতীজির 880 ভোল্ট দেখে না, তখন কি করে জানো? আচ্ছা বাবা, তুই জিতা আমি হারা, বাস তোমার কথাই হবে, যেটা বলছো ওটাই হবে। কালকে বাবার বাড়ি যাব, না যাব তো ভোজন বন্ধ। কি করবে বেচারি? বিবশ, বাধ্য। কতক্ষণ মুখ ফোলা দেখবে? এত বড় মুখ কতক্ষণ দেখবে বলো? খেতে দিচ্ছে বাসন আছড়ে আছড়ে, কি করবে? এত বড় মুখ, বাধ্য। বিবশ হয়ে বলছে বাবা ঠিক আছে, হাসি মুখে বলছে ঠিক আছে, হয় তুই আর গন্ডগোল করিস না, আমি তোকে কালকে নিয়ে দিয়ে আসবো।
শ্রীমানজিও বিবশ শ্রীমতীজির কথা রাখতে, এর পরেও বলবে আমার স্বামী আমার কথা শোনে না। ঘটা ঘটনা বাস্তব কথাগুলি বলছি আমি, বর্তমান সমাজের পরিস্থিতি। কিন্তু তদানীন্তন সময়ে এই পরিস্থিতি ছিল না, এটা ছিল না তখন। দাপর যুগ থেকে এটা চালু হয়েছে। ত্রেতা যুগে কিছুটা এসেছিল, তখনকার সত্য পাঠ করে বিবস্ত করতো। রামচন্দ্রকে বনে যাওয়ার জন্য বিবশ করলো সত্য পাঠ করে, এমনি পারে সেই প্রকার আরম্ভ হয়ে গেল। সত্যভামা কোপবনে চলে গেছেন, শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পেরেছেন যখন প্রবেশ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ এসে বলছেন দেবী, কথা কেটে বলে ও তো কোপাননি, তার প্রধান